प्रश्न नंबर 7 मात्र इंडक्टर धरावता एसी परिपथ में पावर की चर्चा करो। आपणे इंडक्टर धरावतो एसी परिपथ अने एना माटे पावर विषे, एना सूत्र विषे, एना ग्राफ विषे आ प्रश्न में जोवानुं छे। मित्रों, आपणे जाणीए छीए कि पावरनुं सूत्र छे P बराबर VI। वी एसी वोल्टेज ने वीएम साइन ओमेगा टी वडे दर्शावीए छीए अने आई नु सूत्र छे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जे आपणे आनी पहेलाना प्रश्न में जोयुं हतुं। हवे मित्रों, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एटले थशे आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी, कारण के साइन 90 माइनस थीटा एटले कॉस थीटा थाय, परंतु अहीं थीटा माइनस 90 छे एटले आपणे माइनस कॉस थीटा एवुं लखवुं पड़शे। एटले आनुं जो आपणे सादरूप आपीए तो वीएम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एटले थशे माइनस कॉस ओमेगा टी। हजी थोड़ुं सादरूप आपीए एटले थशे वीएम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मित्रों, ऊपर नीचे बंने बाजू हूँ 2 वडे अहींया गुणुं छुं अने अहींया गुणुं छुं। हवे आ जे आखुं पद थयुं साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एटले थशे साइन 2 थीटा। तो बस एनो आपणे अहींया उपयोग करवानो छे। ए सूत्रनो जो उपयोग करीए तो वीएम आई एम बाय 2 अने आ थशे साइन 2 थीटा एटले के साइन 2 ओमेगा टी। हवे आ तो थई गयो पावर, परंतु आपणे तो एक पूर्ण चक्र दरमियाननो सरेराश पावर लेवो होय तो आनी सरेराश लेवी पड़े। हवे तमे सरेराश लेशो एटले आपने खबर छे कि साइन वाळुं कोई पद होय के कॉस वाळुं कोई पद होय एनी सरेराश हमेशा 0 थाय। साइन स्क्वेर के कॉस स्क्वेर नी 1/2 थाय, परंतु साइन के कॉस नी सरेराश ए हमेशा 0 थाय। आ 0 छे ने एनी साथे तमे आ पद ने गुणशो एटले 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस वीएम आई एम बाय 2 करशो एटले सरेराश पावर एक पूर्ण चक्र दरमियान ए 0 थशे। तो आ वस्तु छे ए सौथी पहेला आपणे जोई लईए के आपणने અહીં થિયરીમાં ए मात्र इंडक्टर जोड़ेलो छे एवुं कीधेलुं छे। एना माटे आई अने वी ना सूत्रों मूक्या, सादरूप आप्युं, त्यारबाद सरेराश पावर शोध्यो अने ए आंसर आपणने ए 0 मळ्यो। तो आम सरेराश पावर मात्र इंडक्टर माटे एक पूर्ण चक्र दरमियान 0 मळे छे। हवे एने आपणे समजीए के एक पूर्ण चक्र दरमियान ए सरेराश पावर 0 छे एनो मतलब शुं छे। एना माटे आपणने नीचे एक ग्राफ दोरीने आपेलो छे। मित्रों, आ ग्राफ छे खास समजवानो छे। 0 1 2 3 અને 4 એમ આપણને अलग अलग पॉइंट आपेला छे। 0 થી 1 નો એક ગાળો છે, 1 થી 2 નો ગાળો છે, 2 થી 3 નો અને 3 થી 4 નો। એમ આપણને જુદા જુદા 4 ગાળાઓ માટે વોલ્ટેજ, પ્રવાહ, ફ્લક્સ અને પાવર આ ચારે વસ્તુ એક જ ગ્રાફની અંદર દોરીને આપેલું છે। मित्रों, शुरुआत में आपणे सोलेनोइड के कोई एवा गूंचड़ानी अंदर 0 प्रवाह में प्रवाह ने इंक्रीज करीए छीए एटले के प्रवाह में वधारो करीए छीए। तो अहींया जे आ लाइन जे छे आ प्रवाहनी लाइन छे, आ प्रवाहनी लाइन छे। मित्रों, अहींया जे लाइन दोरीने आपेली छे ए वोल्टेजनी लाइन छे रेड कलरे। शुरुआत में प्रवाह इंक्रीज थाय छे, 0 थी प्रवाह वधे छे, मैक्सिमम थाय छे। प्रवाह जे छे ए अहींया मैक्सिमम थाय छे। प्रवाह वधे एटले आपणने खबर छे कि गुजरा साथे संकळायेलुं फ्लक्स पण वधे, एटले फ्लक्स छे धीमे धीमे वधी अने आ मैक्सिमम थाय छे। प्रवाह वधे छे एटले फ्लक्स वधे छे, फ्लक्स वधे छे एटले ईएमएफ प्रेरित थाय छे अने ई जे ईएमएफ प्रेरित थाय छे ए आपणने आकृतिमां वोल्टेज वडे दर्शावेलुं छे। आ जे छे ई प्रेरित थयेलुं ईएमएफ दर्शावे छे। हवे तो के ज्यारे फ्लक्स घटशे, अहींया फ्लक्स घटेलुं दर्शावेलुं छे कारण के प्रवाह घटे छे। प्रवाह घटवाथी फ्लक्स घटे छे।
પહેલાં આપણને ફ્લક્સ વધવાના કારણે વોલ્ટેજ મળતા હતા જે 0 થી 1 દરમિયાન પ્લસ ડિરેક્શનમાં હતા. હવે ફ્લક્સ ઘટવાને કારણે રિવર્સ પ્રવાહ ઘટવાના કારણે ફ્લક્સ ઘટે છે અને ફ્લક્સના ઘટાડાને કારણે ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે અને પરિણામે એ જે ઈએમએફ હશે એ પહેલાંની સાપેક્ષે એ વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, એટલે એ નીચે નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં આપણને જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ હવે જે પ્રવાહ છે એ વિરુદ્ધ દિશામાં વધે છે, પરિણામે વોલ્ટેજ જે છે એની ડિરેક્શન પણ ઉલટાશે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં જે છે એ નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં વધતા હતા વોલ્ટેજ, એ હવે ઘટવા લાગ્યા. ત્યારબાદ હજી પ્રવાહ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈને 0 થાય છે, એટલે ફ્લક્સ પણ ઘટે છે. ફ્લક્સ ઘટે છે એટલે હવે આપણને જે વોલ્ટેજ મળશે એ પહેલાંની સાપેક્ષે રિવર્સ દિશામાં જોવા મળશે. એટલે કે આપણને 0 થી 1 દરમિયાન જે વોલ્ટેજ મળતા હતા એવા 3 થી 4 દરમિયાન વોલ્ટેજ જોવા મળ્યા. તો આમ જે છે એ જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં એ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનો ગ્રાફ ફ્લક્સ બદલાવાથી કેવી રીતે ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે અને વી અને આઈનો ગુણાકાર કરવાથી કેવી રીતે ટોટલ પાવર મળે છે એ દર્શાવેલો છે. પાવર માટે એવું જોઈ શકાય છે કે જે આ પાવર છે એ અહીંયા મેક્સિમમ છે, પાછું ડિક્રીઝ થઈને એની અસર નાબૂદ કરે છે, પછી પાછો મેક્સિમમ પાવર મળે છે ને પછી પાછો પાવર એટલો ને એટલો નેગેટિવ થઈ જાય. એટલે એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન કુલ જે પાવર છે એ શૂન્ય થઈ જાય છે. હવે આને આપણે શબ્દસહ સમજીએ. 0 થી 1 દરમિયાન એ પાસેથી ગૂંચળામાં દાખલ થતો પ્રવાહ શૂન્યથી મહત્તમ મૂલ્ય એટલે પ્રવાહ વધે છે. પરિણામે ફ્લક્સ રેખાઓ પ્રસ્થાપિત થાય છે, એટલે કે ફ્લક્સમાં વધારો થાય છે. એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધારણ કરે છે આ ગૂંચળું અને ફ્લક્સમાં વધારો થાય છે અને પરિણામે વોલ્ટેજ જે છે એ પ્રેરિત થાય છે અને પરિણામે પ્રવાહ પણ પ્રેરિત થાય છે, જે આપણને પોઝિટિવ મળે છે. બંને પોઝિટિવ છે એટલે એ બેનો ગુણાકાર પણ આપણને પોઝિટિવ મળશે. એટલે પહેલા કેસમાં 0 થી 1 દરમિયાન આપણને જે આ પાવર જોવા મળ્યો એ આ પોઝિટિવ ડિરેક્શનમાં જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ હવે વાત કરીએ 1 થી 2 દરમિયાન. 1 થી 2 દરમિયાન હવે પ્રવાહ જે છે એ છે ધન પરંતુ ઘટતો જાય છે. પ્રવાહ છે ધન પરંતુ ઘટે છે. પહેલા પ્રવાહ વધતો હતો, 0 થી મેક્સિમમ થયો હતો, હવે મેક્સિમમથી 0 થાય છે, પરંતુ પ્રવાહની ડિરેક્શન ધન છે એટલે ઘટતો જાય છે. પરિણામે કોર ચુંબકત્વ છે એ ગુમાવે છે, એટલે કે ફ્લક્સમાં ઘટાડો થાય છે. પ્રવાહ ઘટે છે એટલે ફ્લક્સ પણ ઘટે છે, જે આપણે 1 થી 2 દરમિયાન ગ્રાફમાં 1 થી 2 દરમિયાન જોઈ શકીએ છીએ કે આ પ્રવાહ અને ફ્લક્સ બંને ઘટે છે. ઘટીને પ્રવાહ પણ શૂન્ય થઈ જાય છે અને ફ્લક્સ પણ શૂન્ય થઈ જાય છે. વોલ્ટેજ જે છે એ પહેલાં કરતાં વિરુદ્ધ ડિરેક્શનમાં એટલે કે નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં મળશે, કારણ કે di/dt નેગેટિવ હશે એટલે પહેલાં જે ઈએમએફ મળતો હતો એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં આપણને ઈએમએફ મળશે. વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનો ગુણાકાર ઋણ થશે, કારણ કે વોલ્ટેજ જે છે એની કિંમત પ્રવાહ કરતાં મોટી, વોલ્ટેજ જે છે એ નેગેટિવ મળ્યા છે અને વી ને આઈનો ગુણાકાર પ્લસ આઈ જે છે એ પ્લસ છે અને વી છે એ માઇનસ છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય એટલે પરિણામી જે પાવર મળશે એ પરિણામી જે ઉર્જા મળશે એ નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં મળશે. એટલે આપણને અહીં 1 થી 2 દરમિયાન નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં ઉર્જા કે પાવર જોવા મળ્યો. ત્યાર પછી હવે 2 થી 3 દરમિયાન હવે એમાં પાછો આઈ જે છે એ એની દિશા ઉલટાય છે, એટલે કે ઋણ દિશામાં વધે છે. બી પાસે દાખલ થઈ અને એમાંથી બહાર નીકળે છે, એટલે કે એની દિશા ઉલટાઈ જાય છે. પ્રવાહની દિશા ઉલટાવાના કારણે ધ્રુવીયતા ઉલટાશે અને પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ બંને ઋણ છે, માટે નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ ઋણ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય એટલે પાવર જે છે એ ધન આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે આઈ પણ ઋણ છે અને વી પણ ઋણ છે. એટલે પરિણામે માઇનસ માઇનસ પ્લસ પી બરાબર વીઆઈ ઉપરથી એટલે પાવર આપણને પોઝિટિવ ડિરેક્શનમાં એ જોવા મળે છે, જે આપણે આ 2 થી 3 દરમિયાન જોઈ શકીએ છીએ. હવે 3 થી 4 દરમિયાનની જો વાત કરીએ તો એમાં આઈ જે છે એ હવે ઋણ દિશામાં છે, એ પણ ઘટવા લાગે છે અને શૂન્ય થશે. એનું મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જશે. 4 પાસે ચુંબકત્વ ગુમાવે છે, ફ્લક્સ શૂન્ય થાય છે, વોલ્ટેજ પહેલાં કરતાં રિવર્સ એટલે કે પહેલાં ઋણ મળતું એટલે હવે ધન ડિરેક્શનમાં મળશે. પ્રવાહ ઋણ છે, વોલ્ટેજ ધન છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય એટલે પાવર આપણને ઋણ મળશે. તો આમ આપણને જે ટોટલ ઉર્જા મળે છે
એ પાછી બધી ખર્ચાઈ જાય છે. એટલે સરેરાશ પાવર જે છે એ એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન એ શૂન્ય થઈ જાય છે. તો આમ કેવી રીતે એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન સરેરાશ પાવર શૂન્ય થાય છે એ આપણે વોલ્ટેજ, પ્રવાહ, ફ્લક્સ અને પાવર આ ચારેય ગ્રાફને એક જ સાથે દોરીને એ ખૂબ સારી રીતે એક પૂર્ણ ચક્ર માટે સમજી શક્યા. થેન્ક યુ. પ્રશ્ન નંબર 8. હવે આપણે એસી વોલ્ટેજ સાથે કેપેસિટરને જોડીશું, તેના વોલ્ટેજનું તેના પ્રવાહનું સમીકરણ લાવીશું, વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો સંબંધ તારવીશું અને જેવી રીતે આપણે ઇન્ડક્ટર માટે પાવરનો કન્સેપ્ટ જોયો હતો સેમ કન્સેપ્ટ આપણે કેપેસિટર માટે પણ જોશું. તો આ પ્રશ્નમાં આપણે જ્યારે એસી વોલ્ટેજ સાથે કેપેસિટર જોડેલું હોય ત્યારે વી અને આઈનું સમીકરણ અને વી અને આઈના આલેખ કેવા હોય એના વિશે સમજીશું. મિત્રો, આકૃતિમાં એક આ એસી વોલ્ટેજ અને એની સાથે આ એક કેપેસિટર જોડેલું છે. આકૃતિમાં આપણને આવી એક સર્કિટ જોવા મળે છે. લાગુ પાડેલો જે વોલ્ટેજ છે એ વીએમ સાઇન ઓમેગા ટીનો છે અને એની સાથે એક કેપેસિટર છે એ જોડેલું છે. શરૂઆતમાં એવું થશે કે જ્યારે બેટરીમાંથી એસી વોલ્ટેજ જે છે એ પસાર થશે એટલે ધન અર્ધ ચક્ર દરમિયાન ધારી લો કે કેપેસિટર ચાર્જ થતું હશે તો બીજા અર્ધ ચક્ર દરમિયાન કેપેસિટર પાછું ડિસ્ચાર્જ થતું હશે. કારણ કે દરેક ક્ષણે એસી જે છે એસી વોલ્ટેજ એ પોતાની પોલારિટી છે એ બદલતું હોય છે, કારણ કે અલ્ટરનેટિવ વોલ્ટેજ છે અને એના આધારે કેપેસિટર છે એ સતત ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ થતું હોય છે. એટલે જ્યારે આપણે કેપેસિટરને એસી સ્ત્રોત સાથે જોડીએ છીએ ત્યારે થોડા સમય માટે પ્રવાહ પસાર થશે, કેપેસિટર ચાર્જ થશે. કેપેસિટર જે છે એક વિદ્યુત ભારને પોતાની પ્લેટ ઉપર જમા કરશે, એની બે પ્લેટ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વધશે અને એ જે વોલ્ટેજ છે એ લાગુ પાડેલો જે પ્રવાહ જે છે કે જેના લીધે એનો વોલ્ટેજ વધ્યો છે એનો વિરોધ કરશે. જ્યારે એ પૂરેપૂરું ચાર્જ થઈ જશે ત્યારે એ પ્રવાહ જે છે એ ઘટશે અને ઘટીને શૂન્ય થઈ જશે. કેપેસિટરને એસી જ્યારે કોઈ સોર્સ સાથે જોડીએ છીએ ત્યારે પ્રવાહને એ નિયંત્રિત કરે છે. વિદ્યુત ભારના વહનને સંપૂર્ણપણે રોકતું નથી, પરંતુ એને નિયંત્રિત કરે છે. દરેક અર્ધચક્ર દરમિયાન ખાસ ધ્યાન રાખજો, દરેક અર્ધચક્ર દરમિયાન પ્રવાહ ઉલટાય છે એસીની અંદર, એમ કેપેસિટર પણ આવર્ત રીતે ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ થતું હોય છે. એક અર્ધચક્ર દરમિયાન ચાર્જ થાય તો બીજા અર્ધચક્ર દરમિયાન કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ થતું હોય. એનું મુખ્ય કારણ શું છે તો કે અહીં આપણે કેપેસિટર સાથે એસી જોડેલો છે. એસી જોડેલો છે એટલે એના અર્ધચક્ર દરમિયાન એની પોલારિટી ધન હોય તો બીજા અર્ધચક્ર દરમિયાન એની પોલારિટી ઋણ થાય. એટલે અલ્ટરનેટિવ એની પોલારિટી બદલાતી હોય છે, એટલે કેપેસિટર ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ અલ્ટરનેટિવ થતો હોય છે. હવે આપણે સૂત્ર તારવીશું વોલ્ટેજનું અને પ્રવાહનું. તો કેપેસિટર માટે વોલ્ટેજનું સૂત્ર હવે સૌપ્રથમ આપણે તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે V = Vm sin ઓમેગા ટી જે એસીનો વોલ્ટેજ છે એ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે જ્યારે એ મળવાનો છે તો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેના વોલ્ટેજનું સૂત્ર છે Q/C અને એ જે મળવાનો છે એ ક્યાંથી તો કે એસી વોલ્ટેજમાંથી. એસી વોલ્ટેજનું સૂત્ર શું છે? Vm sin ઓમેગા ટી. હવે મિત્રો, આમાં આપણે ક્યુને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે CVm sin ઓમેગા ટી થશે. હવે આપણે તારવવું છે પ્રવાહનું સૂત્ર, એટલે જે ક્યુ છે ક્યુની જગ્યાએ આપણે કંઈક કિંમત મૂકવી પડશે. એટલે કે આપણે આવું વિચારી શકીએ I = dq/dt અને E જે છે d/dt. હવે ક્યુ જે છે એની આપણે કિંમત મૂકી દઈએ CVm sin ઓમેગા ટી. અચળ વસ્તુ જે છે એ વિકલનમાં બહાર આવતી રહેશે. સાઇન ઓમેગા ટી છે
એનું વિકલન થઈ જશે cos ઓમેગા ટી, અને ટીની આરે જે ગુણાયેલું હોય એ આગળ ગુણાઈ જશે. તો આ રીતે છે એનું વિકલન થઈ જશે. હવે આપણે ઓહમના નિયમ પ્રમાણે એનું સ્વરૂપ લાવવાનું હોય છે, એટલે એ પ્રમાણે સ્વરૂપ લાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V/R પ્રમાણે સ્વરૂપ લાવવાનું હોય છે. એટલે આપણે આને સાઇનના સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે, પણ એને પહેલાં હું આમ લખું છું Vm cos ઓમેગા ટી 1/ωc, કારણ કે છેદનો છેદ અંશમાં જાય એમ અંશમાં ઓમેગા સી છે એને છેદના છેદમાં લખી શકાય. આ 1/ωc છે એને આપણે XC કહીશું, અને આ cos ઓમેગા ટી છે એને આપણે સાઇનમાં કન્વર્ટ કરીશું, કારણ કે પ્રવાહનું આપણું જે સમીકરણ છે એ તો સાઇનવાળું છે, એટલે એને આપણે કન્વર્ટ કરીશું I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ. હવે Vm તો એમને લખીશું, cos ઓમેગા ટીને હું આમ લખી શકું sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2, કારણ કે cos ઓમેગા ટી એટલે sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2 લખી શકાય, અને છેદમાં 1/ωc તો હતો જ તે. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે કે આઈનું સમીકરણ હતું Im sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આ આખું જે પદ છે એ Im હશે. હવે I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V/R હોય, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આ 1/ωc છે એ કેપેસિટરનો અવરોધ હોવો જોઈએ, જેને કહેવામાં આવે છે કેપેસિટરનો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ, જેને XC વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે XC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/ωc થશે. એટલે આ સમીકરણને આપણે આમ લખી શકીએ કે I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Vm/XC sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2. તો આવું પદ આપણે લખી શકીએ. આ XCને કેપેસિટરનો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. ફરીવાર બોલું છું, XCને કેપેસિટરનો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે કેપેસિટરનો અવરોધ, જેનો એકમ પણ ઓહમ જ હોય છે. જે શું કામ કરશે તો કે એક કેપેસિટરને એ પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા માટે આ અવરોધ જે છે એ ઉપયોગી થવાનો છે. હવે મિત્રો આના ઉપરથી આપણે એટલું કહી શકીએ કે I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Im sin ઓમેગા ટી પ્લસ π/2 જે સમીકરણ મળ્યું એ એવું સૂચવે છે કે V ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Vm sin ઓમેગા ટી સૂત્ર, અને આ બે સૂત્ર ઉપરથી આપણે એટલું કહી શકીએ કે બંને વચ્ચે π/2 જેટલો કળા તફાવત હશે. હવે π/2 જેટલો કળા તફાવત છે તો કોણ આગળ છે અને કોણ પાછળ છે એ આપણે વિચારવું પડે. હવે મિત્રો આઈના સમીકરણમાં ઓમેગા ટી પ્લસ π/2 આવે છે, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં π/2 જેટલો કળામાં આગળ છે. ફરીવાર બોલું છું, એ પ્રવાહ જે છે એ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં π/2 જેટલો આગળ છે, એટલે કે પ્રવાહ આગળ છે. તો એ પ્રવાહ આગળ હોય એવો આપણે ફેઝર દોરવો પડે, જે આપણે આ રીતે દોરી શકીએ છીએ. મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આ વોલ્ટેજનો ફેઝર છે. આપણે એને હાઇલાઇટ કરીને દર્શાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો અહીં આ વોલ્ટેજનો ફેઝર છે, અને એની કરતાં કળામાં આ π/2 જેટલો આગળ હોય એવો આ પ્રવાહનો ફેઝર છે. એટલે પ્રવાહનો અને વોલ્ટેજના ફેઝર વચ્ચે આ જે તફાવત છે એ π/2 જેટલો છે, અને પ્રવાહ જે છે એ આ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં π/2 જેટલો આગળ છે, પ્રવાહ આગળ છે. આ સૂત્ર જે છે એના ઉપરથી ગ્રાફ દોરીએ તો Vનું સૂત્ર તો Vm sin ઓમેગા ટી છે, એટલે એ ગ્રાફમાં તો સાઇન વેવ પ્રમાણે જ તે વોલ્ટેજનો આ ગ્રાફ થશે, પરંતુ એના આધારે આપણે પ્રવાહનો ગ્રાફ દોરવાનો હોય છે. તો પ્રવાહ જે છે એ π/2 જેટલો આગળ છે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે જ્યારે વોલ્ટેજ 0 હોય ત્યારે પ્રવાહને મેક્સિમમ વિચારવો પડે, અને વોલ્ટેજ મેક્સિમમ હોય
આ વોલ્ટેજ મેક્સિમમ છે તો ત્યારે પ્રવાહને 0 વિચારવો પડે. વોલ્ટેજ 0 હોય તો પ્રવાહને મેક્સિમમ વિચારવો પડે. એવી રીતે ક્રમશઃ π/2 જેટલો આપણે પ્રવાહને આ રીતે આગળ દર્શાવવો પડે કે જ્યારે વોલ્ટેજ મેક્સિમમ હોય ત્યારે પ્રવાહને 0 કરવાનો અને વોલ્ટેજ 0 હોય ત્યારે પ્રવાહને મેક્સિમમ કરવાનો. એવું કરવાથી આપણે એનો ગ્રાફ વી વર્સિસ વી અને આઈનો એકસાથે વી આઈનો ઓમેગા ટી સાથેનો જે ગ્રાફ છે એ આ ફેઝર ઉપરથી દોરી શકીએ છીએ. એટલે આમ આપણે જે ઇન્ડક્ટર માટે થિયરી ભણી ગયા છીએ સેમ થિયરી કેપેસિટર માટે છે. ઇન્ડક્ટર માટે એવું હતું કે પ્રવાહ છે વોલ્ટેજ કરતાં π/2 જેટલો પાછળ હતો, પરંતુ કેપેસિટરમાં પ્રવાહ જે છે એ વોલ્ટેજ કરતાં π/2 જેટલો આગળ થાય છે. એટલે ઇન્ડક્ટરવાળા કેસમાં આપણે એ ગ્રાફને અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યો હતો પ્રવાહના ગ્રાફને, જ્યારે આ કેસમાં આપણે ઉપરથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કારણ કે હવે પ્રવાહ આગળ છે, વોલ્ટેજ પાછળ છે. એટલે આવા અમુક ફેરફારો સાથે આપણે આ ગ્રાફ છે એ દોરી શકીએ છીએ. આપણે ઇન્ડક્ટરવાળા કેસમાં એ પ્રવાહને અહીંયા દોર્યો હતો π/2 જેટલો તફાવત, કારણ કે પ્રવાહ પાછળ હતો એ વખતે, પરંતુ હવે જે છે એ પ્રવાહ આગળ છે. સમીકરણોની જો સરખામણી કરીએ તો વોલ્ટેજના સમીકરણ એમાંય V = Vm sin omega t હતું, અહીંયા V = Vm sin omega t છે, કારણ કે બંનેમાં જે એસી સ્ત્રોત છે એ તો સેમ જ છે. પરંતુ પ્રવાહના જો સમીકરણો વિચારીએ તો આમાં પ્રવાહનું સમીકરણ છે I = Im sin omega t plus π/2. તો જ્યારે ઇન્ડક્ટરવાળા કેસમાં એ સમીકરણ હતું I = Im sin omega t minus π/2. હવે અહીંયા જે Im મળે છે એ Vm/xc મળે છે, અને ત્યાં જે આપણને Im મળ્યો હતો ઇન્ડક્ટરવાળા કેસમાં એ હતો Vm/xl. xl એટલે ઓમેગા એલ હતો અને xc એટલે 1/ωc છે. એટલે મિત્રો એ પણ ખાસ જોવાનું રહ્યું કે આપણે સમીકરણો જો સરખાવીએ તો Im = Vm/xl ઇન્ડક્ટર માટે હતું, તો અહીંયા છે Im = Vm/xc, પરંતુ ત્યાં જે xl હતો એ ઓમેગા એલ હતો અને અહીંયા xc છે એ 1/ωc. આના ઉપરથી એવું કહી શકાય એમાં આવૃત્તિ વધારતા ઇન્ડક્ટરનો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ વધતો હતો અને પરિણામે પ્રવાહ ઘટતો હતો. એ રીતે ઇન્ડક્ટન્સ વધારતા ઇન્ડક્ટરનો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ વધતો હતો અને પ્રવાહ ઘટતો હતો, પરંતુ અહીંયા આવૃત્તિ વધારશું એટલે કેપેસિટરનો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ઘટશે અને એ ઘટશે એટલે પ્રવાહ વધશે. એટલે કે એના કરતાં ઉલટી પ્રોસેસ જોવા મળી. કેપેસિટન્સ વધારીશું એટલે અવરોધ ઘટશે એટલે પ્રવાહ વધશે. તો આ બધું જે છે એ ડિફરન્સ છે આ બંને થિયરીની અંદર. ઓલામાં છે એ ઇન્ડક્ટર ચુંબકીય ઉર્જાના સ્વરૂપમાં એ ઉર્જા સંગ્રહ કરતું હતું, તો અહીંયા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે છે. બંને ઘટકો ઉર્જા સંગ્રહ કરે છે, ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રોસેસ બંનેમાં થાય છે, પરંતુ ઇન્ડક્ટર એ ચુંબકીય ઉર્જાના સ્વરૂપમાં ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રોસેસ કરતું હતું, જ્યારે કેપેસિટર છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં ચાર્જિંગ અને ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રોસેસ કરે છે. તો આ રીતે છે બંને થિયરી છે એ ઘણે બધે અંશે એકબીજા સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. સમીકરણોમાં જોઈએ તો પ્લસ માઇનસનો ડિફરન્સ છે. વોલ્ટેજ અને પ્રવાહમાં કળા તફાવત π/2 જ છે, પરંતુ એકમાં પ્રવાહ આગળ છે તો બીજામાં પ્રવાહ પાછળ છે. એટલે માઇનોર ડિફરન્સ છે. એટલે થિયરી છે જ્યારે પૂછાતી હોય છે પરીક્ષામાં ત્યારે આપણને એ થોડું કન્ફ્યુઝન રહે છે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરવાળા કેસમાં. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જેથી કરીને એ માર્ક છે એ આપણા માઇનસ ન થાય. થેન્ક યુ. પ્રશ્ન નંબર 9. માત્ર કેપેસિટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં પાવરની ચર્ચા કરો. મિત્રો, જેવી રીતે આપણે માત્ર ઇન્ડક્ટર ધરાવતા એસી પરિપથમાં પાવરની ચર્ચા કરી હતી, સેમ એવી જ રીતે કેપેસિટરમાં આપણે પાવરની ચર્ચા કરીશું. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પાવરનું સૂત્ર છે P = VI. V એટલે છે Vm sin omega t, અને I નું સૂત્ર હમણાં આપણે જોયું Im sin omega t plus π/2. હવે મિત્રો sin omega t plus π/2 એટલે થશે cos omega t. એટલે આપણે આને આમ લખી શકીએ Vm Im sin omega t
અને સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ π/2 એટલે થશે કોસ ઓમેગા ટી. ઉપર નીચે 2 વડે ગુણીએ છીએ એટલે 2Vm Im સાઇન ઓમેગા ટી કોસ ઓમેગા ટી ડિવાઈડ બાય 2. આ 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એટલે થશે સાઇન 2 થીટા. એટલે સમીકરણ થઈ જશે Vm Im બાય 2 અને 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એટલે થશે સાઇન 2 થીટા એટલે છે ઓમેગા ટી. હવે આપણે સરેરાશ જો લઈએ પાવરની, તો પાવરની સરેરાશ લઈએ એટલે આપણને આ દરેક પદની સરેરાશ લેવી પડે. સાઇનની સરેરાશ 0 થાય એટલે પાવર જે છે સરેરાશ પાવર એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન જેમ ઇન્ડક્ટરમાં 0 મળતો હતો તેવી જ રીતે કેપેસિટરવાળા કેસમાં પણ એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન સરેરાશ પાવરની કિંમત એ 0 થાય છે. હવે મિત્રો આપણે જેમ ઓલામાં VI ફ્લક્સ અને પાવરનો ગ્રાફ એક જ સાથે સમજ્યા હતા તેવી જ રીતે આપણે એ ગ્રાફને આમાં પણ સમજવાનો છે. તો એ ગ્રાફ જે છે એ આપણે જોઈએ. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકાય છે કે આ ગ્રાફમાં આ જે લાઈન છે એ પ્રવાહની લાઈન છે. મિત્રો પ્રવાહના આધારે વોલ્ટેજ, ફ્લક્સ અને પાવર આ દરેક વસ્તુનો ખ્યાલ આવે. તો પ્રવાહ શરૂઆતમાં મેક્સિમમ છે. તમે મિત્રો જોશો તો પ્રવાહ જે છે એ મેક્સિમમ છે, ધન છે. એટલે શરૂઆતમાં કેપેસિટર છે એ ચાર્જ થશે 0 થી 1 દરમિયાન. કેપેસિટર ચાર્જ થશે, પ્રવાહ જે છે એ ક્રમશઃ ઘટીને એક પાસે 0 થઈ જાય છે. એટલે કે આ સમય દરમિયાન પ્લેટ A છે એ પૂરેપૂરી ધન વીજભારિત અને પ્લેટ B છે એ પૂરેપૂરી ઋણ વીજભારિત થઈ જશે. એની પર વિદ્યુતભાર જમા થઈ જશે. એટલે વિદ્યુતભાર જમા થઈ જશે એટલે એ બંને પ્લેટ વચ્ચે Q/C જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જોવા મળશે અને વોલ્ટેજ જોવા મળશે જે આપણને ધન ડિરેક્શનમાં અહીં આપણે સ્પષ્ટપણે આ વોલ્ટેજ જે છે એ ધન ડિરેક્શનમાં જોવા મળે છે. એટલે એક આગળ પ્રવાહ 0 થઈ જાય છે અને વોલ્ટેજ છે એ મેક્સિમમ છે. પરંતુ આપણે એવું કહી શકીએ કે 0 થી 1 દરમિયાન બંને છે એ પોઝિટિવ ડિરેક્શનમાં છે. એટલે બંને P બરાબર VI ઉપરથી જો પાવર મેળવીએ તો એ આપણને પોઝિટિવ મળશે કારણ કે બંને ધન છે, V અને I બંને. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ 1 અને 2 વચ્ચેની. તો 1 અને 2 વચ્ચે શું થશે તો કે હવે જે પ્રવાહ છે એ નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં એ વધે છે તેવું આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પ્રવાહ છે એ નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં વધી અને મેક્સિમમ થાય છે નેગેટિવમાં. મેક્સિમમ નેગેટિવમાં થાય છે એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જે પહેલાં કેપેસિટર ચાર્જ થતું હતું એ હવે ધીમે ધીમે એનો વિદ્યુતભાર ઘટાડશે એટલે કે ડિસ્ચાર્જ થશે. એટલે પરિણામે વોલ્ટેજ પણ ઘટશે. વોલ્ટેજ ઘટશે પરંતુ ઘટીને એ વોલ્ટેજ જે છે એ 0 થઈ જશે. એટલે વોલ્ટેજની કિંમત છે એ પોઝિટિવ મળે છે, પ્રવાહની કિંમત નેગેટિવ મળે છે. પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય એટલે પાવરની કિંમત એ આપણને આ નેગેટિવ જોવા મળી. તો આ રીતે છે એ પાવર જે છે એ નેગેટિવ મળે છે કારણ કે કેપેસિટર અહીં જે ચાર્જ થયેલું હતું એ ક્રમશઃ ડિસ્ચાર્જ થવા લાગે છે. તો જેટલું ચાર્જ થયું હતું એટલું કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ થયું 1/4 ટાઈમ. ત્યાર પછી બીજો અને ત્રીજો જે ભાગ છે એમાં પ્રવાહની વાત કરીએ તો હવે જે પ્રવાહ છે એ ક્રમશઃ એ જે મેક્સિમમ થયું હતું ઋણ ડિરેક્શનમાં એ હવે ઘટીને 0 થાય છે. એટલે પ્રવાહ એ ઘટીને 0 થાય છે એટલે કે 3 પોઈન્ટ આગળ, ત્રીજા પોઈન્ટ આગળ પ્રવાહ 0 થઈ જાય છે. એટલે વોલ્ટેજ જે છે એ આપણને ક્રમશઃ ઘટતો જોવા મળશે અને આપણે એવું કહી શકીએ કે 2 થી 3 દરમિયાન વોલ્ટેજ જે 2 આગળ 0 થયો હતો એ ક્રમશઃ ઘટતો નહીં પરંતુ વધતો જોવા મળશે. ક્રમશઃ વધીને મેક્સિમમ થશે કારણ કે અહીં પ્રવાહ 0 થયો છે. બંને નેગેટિવ છે, પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ બંને. પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ બંને નેગેટિવ છે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે આપણને પરિણામી પાવર છે એ ધન મળશે. તો આ રીતે છે એ આપણે એવું કહી શકીએ કે
નેગેટિવ પોલારિટી સાથે, એટલે કે કેપેસિટરની જે 0 થી 1 દરમિયાન જે પ્લેટ ધન બની હતી એ પ્લેટ હવે ઋણ બનશે, અને જે પ્લેટ ઋણ બની હતી એ ધન બનશે. એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં કેપેસિટર ચાર્જ થતું હશે 2 થી 3 દરમિયાન. જેવી રીતે 0 થી 1 દરમિયાન કેપેસિટર ચાર્જ થતું હતું, તેવી રીતે 2 થી 3 દરમિયાન પણ કેપેસિટર ચાર્જ થતું છે. પરંતુ બંનેમાં ફરક એટલો હશે કે 0 થી 1 દરમિયાન જે ચાર્જ થતું હતું કેપેસિટર, એમાં જે પ્લેટ ધન હતી ને એ પ્લેટ આ 2 થી 3 દરમિયાન ઋણ બનશે, અને જે પ્લેટ ઋણ હતી એ આ 2 થી 3 દરમિયાન એ પ્લેટ એ ધન બની જશે. તો આમ નેગેટિવ ચાર્જ થશે, એટલે કે ઋણ દિશામાં ચાર્જ, એટલે વોલ્ટેજ પણ એના કરતાં આપણને અહીં ઉલટો જોવા મળશે. હવે 3-4 દરમિયાનની વાત કરીએ તો એમાં પ્રવાહ જોઈએ તો પ્રવાહ જે છે એ આપણને 0 થી 1 દરમિયાન જેમ ઘટીને 0 થતો હતો મેક્સિમમ હતો, અને તો એમ 3 થી 4 દરમિયાન 0માંથી પ્રવાહ જે છે એ મેક્સિમમ થાય છે. એટલે કે પ્રવાહ જે છે એ ક્રમશઃ વધે છે અને 4 દરમિયાન એ મેક્સિમમ થઈ જાય છે. એટલે કેપેસિટર જે ચાર્જ થયેલું હતું એ પરિણામે ધીમે ધીમે એ ડિસ્ચાર્જ થશે, અને એક સમય એવો આવશે કે એની ઉપરના જે ટોટલ વોલ્ટેજ છે એ વોલ્ટેજ 0 થઈ જશે જ્યારે એ સંપૂર્ણ ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે ત્યારે. અને વોલ્ટેજ છે એ આપણને નેગેટિવ મળે છે, પ્રવાહ છે એ પોઝિટિવ છે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ, એટલે આપણને પાવર જે મળે છે એ નેગેટિવ મળે છે. આમ તમે જુઓ તો 0 ને 1 દરમિયાન જેટલો પાવર શોષાય છે 1 થી 2 દરમિયાન એટલો પાવર પાછો એ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે, એટલે પાછો મળી જાય છે. એવી રીતે 2-3 દરમિયાન જે પાવરનું શોષણ થાય છે એ શોષાયેલી ઉષ્મા એ 3-4 દરમિયાન છે એ શૂન્ય થઈ જાય છે. તો આમ એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન 0 થી 4 દરમિયાન પરિણામી જે પાવર છે એ શૂન્ય જ રહે છે. તો આમ જેવું તમે ઇન્ડક્ટરમાં જોયું હતું સેમ વસ્તુ કેપેસિટરમાં આપણે જોવાની છે. ઓલામાં આપણે ચુંબકીય સ્ત્રોતનો વિચાર કર્યો હોય તો અહીંયા કેપેસિટરની પ્લેટ ઉપરમાં વિદ્યુતભારનો વિચાર કરીએ છીએ, અને ક્રમશઃ ચાર્જિંગ અને ડિસ્ચાર્જિંગ દરમિયાન એ પરિણામી જે પાવર છે એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન એ શૂન્ય મળે છે એવું આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.